Hello students, good afternoon to all of you. Now we will going to discuss about unit number 3 in paper number 505. Unit number 4, starch and sugar industry, we have already completed in our last many of the lectures. Now we will going to start unit number 3, fermentation industry, paper and pulp industry. First of all, we discuss about syllabus. Which point is included in your syllabus? Paper number 505. યુનિટ નંબર 3. યુનિટ 4 છે આખે આખું આપણે કમ્પ્લીટ કરી દીધું છે. સુગર એન્ડ સ્ટાર્ચ ઇન્ડસ્ટ્રી રિલેટેડ છે યુનિટ નંબર હતું 4 એ. યુનિટ નંબર 3, ફર્મેન્ટેશન ઇન્ડસ્ટ્રી, પેપર એન્ડ પલ્પ ઇન્ડસ્ટ્રી. એકચ્યુઅલી જોઈએ તો એમાં 2 પાર્ટ છે. ફર્મેન્ટેશન ઇન્ડસ્ટ્રી, આથોણની જે આપણે પ્રોસેસ કહીએ છીએ એ ફર્મેન્ટેશન ઇન્ડસ્ટ્રી. એન્ડ સેકન્ડ પાર્ટમાં પલ્પ એન્ડ પેપર ઇન્ડસ્ટ્રી. First of all, we will start fermentation industry. But before this, we only discuss the topic, means fermentation industry, paper and pulp industry માં આપણે ક્યાં પોઈન્ટનું ડિસ્કશન કરવાનું છે. એ fermentation industry. Syllabus, brief history. ફર્મેન્ટેશન વર્ડ ક્યાંથી આવ્યો, એનો મિનિંગ શું છે, કોણે એની ઇન્વેન્શન શોધ કરી, લેટિન વર્ડ ફર્વિયર ઉપરથી ફર્મેન્ટેશન વર્ડ આવ્યો છે, એ બધું આપણે હિસ્ટ્રીમાં ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટમાં ડિસ્કશન કરશું. બ્રીફ હિસ્ટ્રી એન્ડ બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન of fermentation. Introduction and history part of fermentation. Then manufacture of industrial alcohol. ઇન્ડસ્ટ્રીયલી આલ્કોહોલમાં જુદા જુદાનું આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ જોવાની છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે એબ્સોલ્યુટ આલ્કોહોલ.
એબ્સોલ્યુટ આલ્કોહોલમાં ઇથેનોલ 99.9% હોય, એટલે એબ્સોલ્યુટ આલ્કોહોલ ઇથેનોલની ક્વોન્ટિટી 99.9%. સેકન્ડ, બ્યુટેનોલ. થર્ડ, એસિટોન. ફોર્થ, એસેટિક એસિડ. ફિફ્થ, સાઇટ્રિક એસિડ. એબ્સોલ્યુટ આલ્કોહોલ, બ્યુટેનોલ, એસિટોન, એસિટિક એસિડ, citric acid, and last one, sixth one is lactic acid. ફર્મેન્ટેશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે એટલા પોઈન્ટ જોવાના છે. બ્રીફ હિસ્ટ્રી ઓફ ફર્મેન્ટેશન એન્ડ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ, મેન્યુફેક્ચર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આલ્કોહોલ, એમાં બધા વિથ ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ. બી પાર્ટ, pulp and paper industry. પલ્પ એન્ડ પેપર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બ્રીફ હિસ્ટ્રી and introduction of pulp and paper. Then manufacture of pulp. Manufacture of pulp માં craft process, and સલ્ફાઇટ પ્રોસેસ. આ બંને પ્રોસેસથી આપણે પલ્પની મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ જે છે એ સ્ટડી કરવાની છે. સેમ મેન્યુફેક્ચર ઓફ પેપર. In this, Hollander machine, Jordan machine, જુદા જુદા મશીન આપણે જોવાના છે પેપર મેન્યુફેક્ચરિંગના. હોલેન્ડર મશીન, જોર્ડાન મશીન, ફોર્ડ્રીનર મશીન. Hollander machine, Jordan machine, and Fordriner machine. Manufacturing of paper. Then brief
introduction to coated papers, specially papers, specialty papers, and structural boards. Coated papers, specialty papers and structural boards નું brief introduction, શોર્ટમાં જે કંઈ એની introduction part હોય આપણે જોવાનું છે. This is your syllabus portion of unit number 3, fermentation industry and pulp and paper industry. Now first of all we will going to start fermentation industry. Question is like this. What is fermentation? Give an accounts of fermentation with proper illustrations. Illustrations means examples. Clear? What is fermentation? Give an accounts of fermentation with proper examples. First of all, word fermentation છે એ ક્યાંથી આવ્યો જોઈએ આપણે આન્સર. The word ferment comes from the Latin word fervir. The word ferment, fermentation માં મેન છે ferment. Latin word fervir પરથી આવ્યો છે, which means to boil. The word ferment comes from the Latin word fervir, which means to boil. એનો meaning થાય છે boil કરવું, ઉકાળ. Ironically, fermentation
is possible without heat. It means there are no heat required. Fermentation is possible without heat. આખી ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ છે એ હીટ વગર પણ પોસિબલ થઈ શકે છે. ફ્રેન્ચ માઇક્રોબાયોલોજિસ્ટ Louis Pasteur French microbiologist Louis Pasteur said no fermentation without life. લાઈફ વગર ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ છે એ પોસિબલ નથી. ઇટ મીન્સ નો ફર્મેન્ટેશન વિધાઉટ લાઈફ. ડેફિનેશન fermentation is any metabolic process in which microorganisms activity creates a desirable changes. ડિઝાયરેબલ ચેન્જીસ આપણે જે જોતા હોય ઈચ્છનીય ફેરફારો પોસિબલ થાય ઇન શેમાં ફૂડ એન્ડ બેવરેજીસ. બેવરેજીસ મીન્સ બધા ડ્રિંક્સ. ફર્મેન્ટેશન ઇઝ એની મેટાબોલિક પ્રોસેસ, કોઈ પણ એવી મેટાબોલિક પ્રોસેસ હોય ઇન વિચ કે જેમાં માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એક્ટિવિટી, કોઈ પણ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ હોય એની એક્ટિવિટી હોય એમાં ડિઝાયરેબલ ચેન્જીસ ક્રિએટ કરતા હોય. કેમાં? ફૂડ એન્ડ બેવરેજીસ મેઇનલી, ખોરાક જે હોય અને ડ્રિંકિંગ જે કાંઈ પીણા છે એમ. વેધર it's increasing flavor, preserving food stuffs, providing health benefits or more.
ડિઝાયરેબલ ચેન્જીસ એમાં કયા કયા ચેન્જીસ ઇન્ક્લુડ છે? તો કંઈ ફ્લેવર ઇન્ક્રીઝ કરતી હોય, પ્રિઝર્વિંગ ફૂડ સ્ટફ, કોઈ પણ ફૂડ સ્ટફ મટીરિયલ હોય એને લાંબા ટાઈમ સુધી પ્રિઝર્વ કરતા હોય, એઝ ઇટ ઇઝ જાળવી રાખતા હોય. પ્રિઝર્વ કરતા હોય તો એ માટે હેલ્થ બેનિફિટ્સ ને બીજા જે કંઈ ક્રાઇટેરિયા છે એમાં કોઈ પણ ચેન્જીસ થતા હોવા જોઈએ નહીં. તો આ એની ડેફિનેશન થઈ. નેક્સ્ટ, ફર્મેન્ટેશન occurs in the absence of oxygen. ઓક્સિજનની એબ્સન્સ O2 ની, ઇટ મીન્સ એનએરોબિક કન્ડિશન. Fermentation occurs in the absence of oxygen, it means anaerobic conditions, and in the presence of beneficial microorganisms like yeast, molds, and bacteria that obtain their energy through fermentation. ફર્મેન્ટેશન occurs in the absence of oxygen. ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ થવા માટે ઓક્સિજનની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ઇટ મીન્સ નો ઓક્સિજન રિક્વાયરમેન્ટ, ઇટ્સ કન્ડિશન કોલ્ડ એનએરોબિક કન્ડિશન, એન્ડ ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ બેનિફિશિયલ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ. પણ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ વિના ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ છે એ પોસિબલ થતી નથી. એટલે એના માટે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ હોવા જરૂરી છે. કયા કયા? like yeast, mold, bacteria, etc. that obtain their energy through fermentation. આ બધા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ છે શું કરે? એની એનર્જી ઓબ્ટેન કરે, મેળવે ક્યાંથી? તો કે ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ દરમિયાન. નાઉ ટાઈપ્સ ઓફ ફર્મેન્ટેશન. ફર્મેન્ટેશનના મેઇન 3 ટાઈપ્સ છે. લેક્ટિક એસિડ ફર્મેન્ટેશન, ethanol or alcoholic fermentation, and acetic acid fermentation. તો જોઈએ આપણે types of fermentation. Types of fermentation. There are 3 types of fermentation. Which is as under.
First, ethanol or alcohol fermentation. Second, acetic acid fermentation. And third and last one is lactic acid fermentation. But in lactic acid there are also two parts, homolactic fermentation જેમાં ખાલી લેક્ટિક એસિડ જ તે ઇન્ક્લુડ થયેલું હોય, લેક્ટિક એસિડ સિવાયનું કોઈ પણ એસિડ ઇન્ક્લુડ થયેલું હોય અને એનું કોમ્બિનેશન હોય તો એને કહેવાય હિટ્રોલેક્ટિક. હિટ્રોલેક્ટિક fermentation. એટલે મેઇન 3 ટાઈપ, ઇથેનોલિક or alcoholic fermentation, acetic acid fermentation and lactic acid fermentation. But in lactic acid fermentation there are also two types, homolactic fermentation and heterolactic fermentation. Homo means same, એટલે lactic acid જ હોય. Hetero means different. It means heterolactic acid fermentation જે છે એમાં lactic acid હોય અને બીજું કોઈ પણ એસિડ હોય એ બંનેનું કોમ્બિનેશન. Next point, the science of fermentation is known as zymology. ખાસ યાદ રાખવાનું છે, or zymergy. ઝાયમોલોજી ઓર ઝાયમર્જી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ફર્મેન્ટેશનનું આખું સાયન્સ છે શેનાથી ફેમિલિયર છે, જાણીતું છે, ઝાયમોલોજી ઓર ઝાયમોર્જી. Next point, in microorganisms fermentation is the primary means of producing ATP, means adenosine triphosphate. By the degradation of organic nutrients anaerobically. In microorganism, fermentation is the primary means producing ATP. ATP નું પ્રોડ્યુસ કરે
એડેનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખવાનું છે. શેના દ્વારા? બાય ધ ડિગ્રેડેશન ઓફ ઓર્ગેનિક ન્યુટ્રિયન્ટ્સ. કોઈ પણ ઓર્ગેનિક ન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે એની ડિગ્રેડેશન પ્રોસેસ થાય એનએરોબિકલી કન્ડિશનમાં, એટલે કે ઓક્સિજનની એબ્સન્સમાં. હ્યુમન્સ હેવ used fermentation to produce foodstuffs and drinks, beverages. Since the Neolithic age, Neolithic age means ખૂબ જ ઓલ્ડ એજ, ખૂબ જ પહેલાંના વર્ષો દરમિયાન હ્યુમન્સ છે એ ફર્મેન્ટેશનનું પ્રોડ્યુસ કરવાનું યુઝ શેમાં કરે છે? ફૂડ સ્ટફમાં અને ડ્રિંકમાં. નિયોલિથિક એજ આપણા બહુ બધા પહેલાંના પૂર્વજો હતા એના જમાનાથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, fermentation is used for preservation in a process that produces lactic acid found in such sour foods, means ખાટો જે ખોરાક હોય એમાં, sour foods as pickle, ખાટા અથાણા હોય, pickled cucumbers, kombucha, kimchi and yogurt, as well as for producing alcoholic beverages such as wine and beer. Alcoholic sour foods ખાટા ફળોમાં and alcoholic beverages means wine and beer માં પણ ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ છે એનો મેઇનલી જે યુઝ છે એ થાય છે. ક્લિયર? તો આજે આપણે એટલું જે કાંઈ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ છે આપણો ક્વેશ્ચન વોટ ઇઝ ફર્મેન્ટેશન અને જુદા જુદા એક્ઝામ્પલ્સથી એને આપણે સમજાવવાનું છે, એના વિશે શોર્ટ નોટ લખવાની છે, અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. ડેફિનેશન જોઈ, વર્ડ ફર્મેન્ટેશન છે એ ક્યાંથી આવ્યો છે, એ લેટિન વર્ડ છે, ફર્વિયર ઉપરથી ફર્મેન્ટેશન આવ્યો છે. ઇટ મીન્સ ટુ બોઇલ. ડેફિનેશન ટાઈપ્સ છે એમાં ઇથેનોલિક ઓર આલ્કોહોલિક ફર્મેન્ટેશન, એસિટિક એસિડ ફર્મેન્ટેશન એન્ડ લેક્ટિક એસિડ ફર્મેન્ટેશન. લેક્ટિક એસિડ ફર્મેન્ટેશનમાં there are two parts, homolectic fermentation and heterolactic fermentation.
ફર્મેન્ટેશનનું આખું સાયન્સ છે એને ઝાયમોલોજી ઓર ઝાયમર્ઝીના નામથી ફેમિલિયર છે. તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ જ ક્વેશ્ચન છે એ કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે સ્ટુડન્ટ, થેન્ક યુ.